Hello students, so we'll be doing Newton-Raphson method today. So in the last class I have explained you, so I'll explain it again. If I have a nonlinear equation f of x equal to 0, then and I am given with the initial guess x naught. So to find the next approximation x1, I'll assume x1 to be x naught plus h, where this h has to be calculated now. So to find h, I will be using Taylor series expansion of f of x naught plus h equal to 0 at the initial guess x naught. So ಯಾಕಿದು which is approximately equal to 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, since x1 is approximate root. So approximate root ಅಂದರೆ when I substitute x1 to the function f of x, the value must be almost equal to 0. So ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, f of x naught plus h is written as summation n equal to 1 to infinity f nth derivative at x naught divided by n factorial into x minus x naught to the power of n. So this is equal to f of x naught plus f dash of x naught into x minus x naught plus f double dash of x naught by 2 factorial into x minus x naught square plus and so on. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we will be neglecting the higher order terms. ಸೊ ಆಗ ನನಗೆ ಏನು ಮಿಕ್ಕತ್ತೆ, f of x naught plus h is equal to f of x naught plus f dash of x naught into x minus x naught. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, now this was equal to 0, so I'll get f of x naught by f dash of x naught is equal to x minus x naught. So ಇಲ್ಲಿ x ಅಂದ್ರೆ ಏನು, it is x naught plus h, right? So I'll get x naught plus h minus x naught. So I have got h as minus f of x naught divided by f dash of x naught. ಸೊ ನನಗೆ x1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, ಇಟ್ ಈಸ್ x naught minus f of x naught by f dash of x naught. So this will be generalized for as the iterative formula, that is xn plus 1 is written as xn minus f of xn by f dash of xn. So this is my iterative formula for Newton-Raphson method. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ 2. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, xn ಈಕ್ವಲ್ ಟು xn ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈ ಆಫ್ xn, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟರೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅದನ್ನು ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಲ್ try to find what is phi of x, and ಅಲ್ಲಿಂದ mod phi dash of x is less than 1 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್, we had found out that in the interval where xi lies, we need to have mod f of x and f double dash of x less than epsilon square in the interval where xi lies, and in the same interval I must have
1 by mod f dash of x as less than epsilon. Let's start with the problem. So the first problem that we have in Newton-Raphson method is f of x is equal to x to the power of 6 minus x minus 1. So ಈ equationಗೆ ನಾವು root find ಮಾಡಬೇಕು with the initial guess x not equal to 1 using Newton-Raphson method. So ನನಗೆ iterative formula ಏನು xn plus 1 is equal to xn minus f dash of f of xn by f dash of xn. The first thing that we need to find here is what is f dash of x. So when we differentiate this function, I'll have 6x to the power of 5 minus 1. So ಈ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಬೇಕು. So I will have xn plus 1 as xn minus xn to the power of 6 minus xn minus 1 divided by 6 xn to the power of 5 minus 1. When I simplify this equation, I get the iterative formula as this. Fine. So ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು n values ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. So I'll have when n equal to 0, x1 is 5 into x naught to the power of 6 plus 1 divided by 6 into x naught to the power of 5 minus 1. So ಇಲ್ಲಿ x naught ನನಗೇನು it is 1. We have to substitute the value as 1. So ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ x1 is equal to 5 plus 1 by 6 minus 1, that is 1.2. 6 by 5 ಎಷ್ಟು it is 1.2. So ನನಗೆ x1 1.2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So using this x1, now I have to find x2. So x2 is equal to 5x1 to the power of 6 plus 1 divided by 6x1 to the power of 5 minus 1, which is 5 into 1.2 to the power of 6 plus 1 divided by 6 into 1.2 to the power of 5 minus 1. So ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1.1436. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 4 digits. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ x2 ಆಸ್ 1.1436. ಈಗ x2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ವೇ x3 x4 ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ನನಗೆ x3 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ x3 ಇಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನನಗೆ x3 1.1349, x4 is 1.1347, x5 1.1347. ಸೊ ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ round off both the values, so I've got 1.1347. so x4 and x5 are same, hagagi my approximate root xi for this equation is xi is equal to 1.1347. so substitute this value in f of x. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ 1.1347 to the power of 6 minus 1.1347 minus 1 is
is equal to a very small number, ಫಿಫ್ತ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇದೆ 0.0000, ಆಮೇಲಿಂದ ನಂಗೆ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ರೈಟ್? ಸೊ the value xi that we have got here is the approximate root for the equation f of x. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನ್ಯೂಟನ್ ರಾಫ್ಸನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವುದನ್ನ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ. ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟನ್ ರಾಫ್ಸನ್ ಮೆಥಡ್. 2 ರೀತಿ ಮೆಥಡ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಿತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಫೈನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಅ ನಂಬರ್? ಹೇಗೆ, ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ x square minus a is equal to 0. ಸೊ x square minus a equal to 0 ಅಂದರೆ ಏನು? x square is equal to a. This implies x is plus or minus root a. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ನನಗೆ ರೂಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಎ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವ, ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಎ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಂತಹ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಗೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಮೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನೌ is equal to x square minus a equal to 0. ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೈ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 2x. ಇಟ್ರೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 is equal to ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್. ಸೊ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಹಾಗೆ ಬರಿತೀನಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್. ಸೊ 2xn. ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ವೆನ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಐ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬೈ 2xn. So this is after simplifying the equation. So nange iterative formula ಏನು? xn plus 1 is equal to xn square plus a divided by 2xn. ಈಗ suppose my a is equal to 2. Fine. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12ಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 4 9 16 25 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಸೊ ಇವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆದರೆ ನನಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನು 1 2 3 4 5 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಸೊ ಈಗ 2 ಎ ಇಸ್ 2 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? 1 ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಮಧ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ 2, ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ ನನಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಗೆಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 2. Suppose I take x naught as 1.1. Therefore, my iterative formula will be xn plus 1 is equal to xn square plus 2 divided by 2xn. So, ಈಗ
ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಏನಿದೆ 1.1 ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಮೈ x1 ವಿಲ್ ಬಿ 1.1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು 1.1. ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ x1 is 1.4591. ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ x2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. therefore my x2 will be 1.4591 square plus 2 divided by 2 into 1.4591, which is equal to 1.4149. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ x3. ಸೊ ಮೈ x3 ಈಸ್ 1.4149 ಸ್ಕ್ವೇರ್ plus 2 divided by 2 into 1.4149. This is equal to 1.4142. So ಈಗ ಮತ್ತೆ see there is still a difference. ಇಲ್ಲಿ 9 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. So I have to find x4. My x4 will be equal to 1.4142 square plus 2 divided by 2 into 1.4142. And the value is 1.4142, right? So ಈಗ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, x3 approximation and x4 approximation are, after rounding off, they are the same. Therefore root 2 is approximately equal to 1.4142. So is this the true value? Check ಮಾಡೋಣ. See 1.4142. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನ್ಯೂಟನ್ ರಾಫ್ಸನ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ನಂಬರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಬರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದನ್ನ ರೂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದಾ? ಸೊ mth ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x to the power of m is equal to a, x is equal to mth root of a. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಈಕ್ವೇಷನಿಗೆ ಕೂಡ ದ ಇಟಿರೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ ಯಾವ ರೂಟು, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎಮ್ ಎಸ್ 2, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ರೂಟ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎಮ್ ಎಸ್ 3, ಫೋರ್ತ್ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ M4. ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಮ್ಮಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಎ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೈವರ್ಜ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಗ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ರೂಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈ xn+1 ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ xn+1 ನಮಗೆ ಇಟ್ರೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ ಎ ಯಾವಾಗ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್. ಈವನ್ತ್ ರೂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಆಡ್ ರೂಟ್ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಫೈನ್. ಈವನ್ ರೂಟ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಆನ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ xm ಪವರ್ ಇದೇನು mth root of a number a can be found out using this equation and
ನ್ಯೂಟನ್ ರಾಫ್ಸನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೇಮ್ ವೇ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ವಲ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಬೈ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಮ್ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಗೆಸ್. There is no possibility for any equation f of x to have one root xi one time only. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದನ್ನ ನನಗೆ there is no generalization for the non-linear equation f of x to have one root only one time. ಸಿ ನನ್ನ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4x ಪ್ಲಸ್ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೇನಿದೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆ್ಯಂಡ್ 2. ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಮೈ ರೂಟ್ ಝೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಹ್ಯಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ 2, 2 ಸಲ ಇದೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಈಸ್ 2. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟೀಸ್, ನ್ಯೂಟನ್ ರಾಫ್ಸನ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ನ್ಯೂಟನ್ ರಾಫ್ಸನ್ ಮೆಥಡ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೂಟ್ಸ್. ಏನಿದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ equation of degree n. Fine. So this equation will have n roots. There is no restriction for all these n roots to be distinct. So it can be distinct or it need not be distinct. ಎಲ್ಲ n ರೂಟ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೂಟ್ ಝೈ ಫಾರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ರೂಟ್ ಝೈ is a root ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಈಸ್ 1, that is, it is not repeating in among these n roots, then this xi is said to be simple root. Suppose I have one more root alpha such that this alpha is a root of multiplicity 2, then it is said to be multiple root. So if the multiplicity, say if I say multiplicity as p is greater than 1 for a root alpha, then alpha is said to be multiple root. And for a root alpha, if multiplicity is 1, then that root is said to be simple root. Fine. ಸೊ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾವು ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ರೂಟ್ಗೆ, ಅಂದರೆ that root occurred only once in the equation. ಸೊ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೂಟ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಮೈ ಈಕ್ವೇಷನ್ xn plus 1 is equal to xn minus f of xn by f dash of xn ಅಂತ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ರೂಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, I have xi as the root of my equation f of x equal to 0 with multiplicity p. Fine. So this can be greater than or equal to 1. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, for simple roots and for the
multiple root, I will generalize the equation or the iterative formula as xn plus 1 is equal to xn minus p into f of xn by f dash of xn. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ p ಅನ್ನೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ the iteration converges faster. ಸೊ p1 ಆದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು ದಿಸ್. p1 ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ರೇಷನ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. If xi is a root of multiplicity p for the equation f of x equal to 0, then I will have f of xi equal to 0, f dash of xi equal to 0 and so on till f to the power of p minus 1th derivative of f at xi will be 0, right? So ಈಗ xi ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಪಿ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಪಿ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ? ಹಿಯರ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಈಸ್ 1, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಫ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ 1 ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ನನಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ ರಾಫ್ಸನ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಟನ್ ರಾಫ್ಸನ್ ಮೆಥಡಿನ ಇಟರೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ 1th ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿತ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಫ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಫಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ರೂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ರೂಟಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನನಗೇನು ಫಾರ್ ಮೈ p ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ xi ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ p. ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೇನು ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್, ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಈ ಟರ್ಮ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮಿಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು xi. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೂಟ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಬಲ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಏನು? ದ ರೂಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ 2, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ 0.5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ರಾಫ್ಸನ್ ಮೆಥಡ್ ವಿತ್ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರಿತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x 3xn square minus 2xn minus 1.
So this equation after simplifying will reduce to xn cube plus xn minus 2 divided by 3xn square minus 2xn minus 1. So this is my iterative formula. Fine. So ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ let us put n equal to 0. So I'll get x1 as x0 cube. x0 ಏನು 0.5 cube plus 0.5 minus 2 divided by 3 into 0.5 square minus 2 into 0.5 minus 1. So this value is 1.1. Fine. So ಈಗ ಈ 1.1 ಇಟ್ಕೊಂಡು x2 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. So I'll have x2 as 1.1 cube plus 1.1 minus 2 divided by 3 into 1.1 square minus 2 into 1.1 minus 1, and this value is 1.0023. So in the third iteration I get 1.000. ಸೊ ನನಗೆ x3 ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ x4 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬೇಡ, ಹಾಗಾಗಿ x3ಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ x cube minus x square minus x plus 1, the double root is xi is equal to 1. ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರೂಟ್. ಸೊ ನನಗೆ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 0 ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 0, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನಾನು 1ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 0x ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ 2 ರೂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 ರೂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ರೂಟ್ ಯಾವುದು? 1, ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟನ್ ರಾಫ್ಸನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನ್ಯೂಟನ್ ರಾಫ್ಸನ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಡಬಲ್ ರೂಟ್ ಆಗಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ರೂಟ್ ಆಗಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನಾನು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಅಗೈನ್, ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಓನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.